نجات دہندہ خدا جس مشکل نام سے شروع کرتے ہیں. ہر کام میں، ہر بات میں جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی ہو، اور آدمی کا، سننے والے کا اور سنانے والے کا کوئی عمل دخل نہ ہو. جیسے خداوند چاہتا ہے ویسے ہی ہو. آمین. خداوند کے مکاشفہ کے بارے میں جو کتاب یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی، اس کی بابت ہم بات کریں گے. مشکل باتیں ہیں، ہم نے ہمیشہ سنا کہ مشکل باتیں ہیں، لیکن پتہ یوں چلتا ہے کہ اگر خداوند سے مدد لی جائے، اس کے پاک روح کو سامنے رکھا جائے، اپنے ساتھ لیا جائے، اس سے سمجھا جائے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے، جیسی بھی مشکل ہو. کیونکہ خدا کا پاک روح سب سے بڑا استاد ہے جو ہمیں سکھاتا ہے. تو اس کتاب کے بارے میں جیسا ہم نے سنا ہے کہ مشکل باتیں ہیں، نبوت کی باتیں ہیں، اور ایسی تشبیہات ہیں جن کو سمجھنے میں مشکل ہے. لیکن پھر وہی بات کرتا ہوں، اگر خداوند سے مانگتے رہیں، یعنی مستقل مزاجی سے پڑھتے رہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں، پاک روح سے مدد مانگتے رہیں، تو یہ مشکل آسان ہو جاتی ہے. اس کتاب کے 22 باب ہیں جو یوحنا رسول نے اس پیغام کے بارے میں لکھے جو اسے خداوند کے فرشتہ کی معرفت موصول ہوا جب وہ پتمس کے جزیرہ میں سزا کے طور پر تھا. اور یہ پتمس کا جزیرہ آج کی ترکی کے نزدیک ہے. اس وقت رومی سلطنت کے دور میں تھا اور ان کی سلطنت میں شامل تھا. خدا نے عجیب طریقہ استعمال کیا کہ اسے دور بھیجا جہاں وہ اکیلا رہے، اکیلا رہ کر یہ باتیں سنے، دیکھے اور لکھے. اور لکھا ہے پہلے ہی باب میں، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. چلو یہ تو کم از کم ہم عام بندے حاصل کر سکتے ہیں. اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا مبارک ہے، یعنی ہم جو پڑھیں گے مبارک ہیں. یعنی خداوند ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے، اپنی رحمت ان پہ نازل کرتا ہے، اپنی برکات سے اسے مالا مال کرتا ہے. تو جو پڑھتے ہیں مبارک ہیں. پڑھنا چاہیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ چند ایک اپنے کلیسیا کے بندوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ سنا ہے کہ کچھ باتیں اس طرح لکھی ہوئی ہیں، تشبیہات ہیں جن سے خوف بھی آتا ہے. میں یہ سمجھا ہوں کہ خوف والی بات نہیں، بلکہ یہ مبارک حالی کی بات ہے جو اس نبوت کی کتاب کو پڑھے. اور پھر لکھا ہے سننے والے بھی مبارک ہیں، یعنی ہمیں سننا بھی چاہیے، کم سے کم سن کے تھوڑی دیر یا جتنی دیر بھی ہم سن سکیں مبارک تو ٹھہرے. خداوند کا وعدہ ہے، خداوند کی بات ہے. اور جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ مبارک ہے، مبارک.
اور اس میں یہ بات میں نے سمجھی ہے، جب یہ نبوت کی کتاب، مکاشفہ کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں وہ زیادہ مبارک ہے، کیونکہ عمل کرنا ہی تو مشکل ہے۔ تو کیا ہوا، پڑھنے والا پڑھے گا تو ایک، جو بعد میں علیحدہ پڑھیں وہ بہت سارے ہوں گے، علیحدہ ہم سارے کے سارے مسیحی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی پڑھے مبارک ہے، اس امید پر پڑھے کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، خداوند کی باتیں ہیں، خداوند انہیں سمجھائے گا۔ سننے والے بھی بہت ہو سکتے ہیں، ہم سنیں، شوق سے سنیں ساری باتیں، تاکہ کم سے کم یہ تو فائدہ اٹھائے کہ مبارک ٹھہرے، اور عمل بھی کوشش کر کے سارے کریں۔ کن باتوں پہ عمل کریں گے؟ ان باتوں پہ جو اس نبوت کی کتاب میں لکھی ہیں۔ کیسے عمل کریں گے؟ جب تک جانتے ہی نہیں، عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں۔ اس نبوت کی کتاب کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم پہلے ہی باب میں پڑھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے فرشتہ کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ ضرور ہے کہ کیا مطلب ہے؟ ضروری ہے کہ واقعہ ہوں گی کہ ایسے ہی ہوگا۔ یہ خداوند نے کہا ہے، اس کے فرشتہ نے کہا ہے، تو خداوند کی طرف سے ہے فرشتہ، اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، نہ کوئی بات کم نہ زیادہ کر سکتا ہے، وہی بات کرے گا جو خداوند نے اسے کہہ کر بھیجا ہے، جو خداوند نے حکم دیا ہے، خدا نے، کیونکہ یہ پاک فرشتے اس کی تابعداری میں 100% وفادار ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ ان پاک فرشتوں کی وفاداری اور ہم انسانوں کی وفاداری میں بہت فرق ہے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے۔ ہم انسانوں کو بھی ویسا ہی وفادار ہونا چاہیے جیسا پاک فرشتے خداوند کے وفادار ہیں۔ اچھا، خداوند نے کہا کہ اپنے فرشتہ کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ یہ پہلے باب میں شروع میں، اور پھر آخری باب میں خداوند کہتا ہے، خداوند نے جو نبیوں کی روح کا خدا ہے، خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خداوند ہے، اپنے فرشتہ کو اس لیے بھیجا تاکہ انہیں وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ دوبارہ خداوند کی طرف سے تصدیق ہو گئی۔ پھر خداوند کہتا ہے لکھ لے، یوحنا کو کہتا ہے لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ جو بات لکھی جاتی ہے اور لکھوانے والا اس طریقے سے کہتا ہے کہ لکھ لے، تو مطلب یہ ہے واقعی لکھنے والی ہیں تاکہ دوسرے جب چاہیں سینکڑوں ہزاروں سالوں بعد بھی اسے پڑھیں اور اسے سچا پائیں۔ اور لکھنے والا جو کہتا ہے لکھ لے، جو کہنے والا ہے، کتنا وہ سچا اور صادق ہے، اور اپنی بات پہ کتنا اعتبار ہے اس کو۔ ہو سکتا ہے ہم انسانوں میں سے کچھ ہوں جو اعتبار نہ کرتے ہوں یا کم اعتبار کرتے ہوں، ہیں بلکہ رہے، ہمیشہ رہے، جو خدا کی بات پہ اعتبار نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ لکھا ہے، جو خداوند کی بات کا اعتبار نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ وہ خداوند ہی کو سچا نہیں سمجھتا۔ کیا مطلب ہے سچا نہیں سمجھتا؟ جب میں یہ کہتا ہوں، برے سے الفاظ ہیں، کہنے میں بھی برا لگتا ہے، لیکن رسول لکھتا ہے، یوحنا رسول اپنے
पहले खत के 4 बाब में 5वें में बल्कि कि जिसने खुदावंद का यकीन नहीं किया उसने गोया उसे झूठा ठहराया, यानी खुदावंद जिसकी बात पक्की बात है, सच्ची बात है, जो उसका यकीन नहीं करता वो उसे सच्चा ही नहीं समझता, यानी उसकी बात में जो शक करता है वो खुदावंद को सच्चा ही नहीं समझता, यानी उसे झूठा ही समझता है। मिसाल ये है, ऐसे ही हमारे बाप ने किया था बागी अदन में, जब खुदा ने उसे शरीयत दी, हुक्म दिया था कि बाग के वस्त में जो दरख्त है उसका फल ना खाना, जब तू खाएगा मर जाएगा। तो इब्लीस उसके पास बाद में आया, उसने कहा तुम नहीं मरोगे। तो आदम और अम्मा हवा ने खुदा की बात पे शक किया कि शायद खुदा की बात सच्ची नहीं है, यानी सच्ची नहीं है तो झूठी है। तो खुदा उनको उन्होंने सच्चा समझने की बजाय झूठा ही समझा और शैतान को सच्चा समझा। पता नहीं ये कैसे हो गया, क्या बात थी, हो गई। बातें इसके मुतालिक होती रही, क्योंकि ये जो बागी अदन का वाक़या है ऐसा बड़ा और लंबा है कि इस पे बेतहाशा लंबी तवील गुफ्तगू हो सकती है और होती रहेगी हमेशा। जब से ये हुआ है बातें होती रही हैं और होती रहेंगी और लिखा गया लिखा जाता रहेगा, क्योंकि ये ऐसा हुआ है जो वहाँ हुआ जब अदालत लगी। मेरा बाप और अम्मा हवा हाजिर हुए और इब्लीस भी हाजिर हुआ, अदालत लगी और तीनों को सजा हुई। लेकिन क्योंकि हमारे बाप आदम और अम्मा हवा वो किसी लिहाज से मासूम पाए गए, क्योंकि ज़मीन पर इस गुनाह से पहले गुनाह ना था, झूठ ना था। इब्लीस तो झूठ की शक्ल में मौजूद था लेकिन इंसानों में झूठ ना था, इसलिए उनको शायद यही ना पता चला हो कि ये बात सच है या झूठ है। तो उसके यानी इब्लीस के फ़रेब में आए और अपने गुनाह का इकरार किया और अजहार अफसोस किया और खुदा ने उनके लिए एक दूसरा मौका मुहैया किया। बातें होती रहेंगी और बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो फिर खुदावंद मसीह खुद कहते हैं 22वें बाब में, नबूवत की किताब मुकाशफा की किताब के 22वें बाब में यूहन्ना रसूल को कहते हैं, मुझे खुदावंद ने, मुझे यीशु मसीह ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल में सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। यानी कलीसियाओं के बारे में यूहन्ना रसूल को पहले ही बता दिया गया कि क्या क्या होगा। तो इस किताब के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो कहने वाली हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे और पोशीदा नुकात हैं जिन पे बड़ी गुफ्तगू होनी चाहिए, होती रहेगी, होती है। अच्छा, ये एक वो कहानी है जो हमने शुरू की, अपने पढ़ी लिखी बागे अदन में जो हुआ। बागे अदन में क्या हुआ कि हमारे बाप आदम और अम्मा हवा को
सजा के तौर पे निकाल दिया गया बाग एदन से। तो क्या था वो बाग एदन, कितना बड़ा था, कैसा था? वो सिर्फ बाग ही नहीं था जिसमें फल वगैरह थे, इसका मतलब ये था कि रहने की जगह थी, एक बड़ी लंबी चौड़ी जगह थी जिसका हमारा बाप आदम मालिक था। लेकिन उसकी मलकीत, उसकी बादशाही जो थी, हमारे बाप आदम की बादशाही मकर फरेब धोखे से छीन ली गई। और देखा जाए तो हमारे बाप आदम ने अपनी मर्जी ही से अपनी बादशाह को ठुकराया, क्योंकि किसी ने जबर तो नहीं किया था। इब्लीस ने तो सिर्फ कहा ही था कि या फल खाओ, कोई बात नहीं, अच्छा है, सेहत देखने के लिए सेहतमंद है। तो उन्होंने खुद देखा कि अच्छा है, देखने में अच्छा और सेहत देने के लिए अच्छा है, तो उन्होंने खाया। तो वहां से निकाले गए और आज तक दुनिया में ख्वार होते रहे। इतनी तकलीफें हैं दुनिया में, परेशानी इतनी है, इंसानों में परेशानी जिसकी कोई हद नहीं। रोटी को तरसते बंदे, पानी को तरसते, गर्मी से डरते, ठंड से मरते, एक दूसरे से लड़ते। जब हमारा बाप आदम और अम्मा हवा बाग एदन से निकले, बुरी हालत में निकले और बुरी हालत में रहे। सिर्फ एक ही बात थी कि खुदा ने वादा किया था कि इस मुसीबत से, इस दुख दर्द से तुम्हें छुड़ाने वाला कोई आएगा, मैं भेजूंगा। तो इस नबूवत की किताब में हम देखते हैं कि कौन है वो छुड़ाने वाला जो हमारे बाप आदम की मिरास वापस दिलाए। उसको बादशाही खुदा ने अता की। क्या थी बादशाही? कि हर सारी जमीन के चरिंद परिंद, दरख्त, सब्जी, घास, हर चीज उसके सुपुर्द की थी, उसको दे दी थी उसकी मलकियत में कि तू इसे संभाले, इसे इस्तेमाल करे, और सब कुछ उसको दे दिया। और ये सिर्फ यही चीजें नहीं, चरिंदे परिंदे, शेर, लकड़बग्गे, हिरन, दूसरे जानवर जो इतनी मुश्किल से जिंदगी गुजारते हैं, खाने को बेचारे को कुछ नहीं मिलता। ये जो डॉक्यूमेंट्रीज हम देखते हैं आजकल, जानवर बेचारे एक दूसरे को मारते हैं, खाते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। इन बेचारों की भूख नहीं मिटती, पानी नहीं मिलता। ये सब किस लिए हुआ? हमारे ही गुनाहों के सबब से। ये हमारे बाप आदम के सुपुर्द थे, ये भी, इनकी भी निगरानी कर। जब आदम यानी उसके बाद हम सब जो उसकी औलाद है, उसकी मिरास, हम सब जलील हो गए, परेशान हो गए। ये बेचारे चरिंद परिंद हैवान सब भी परेशान, जमीन भी परेशान। हमारे बाप आदम के सबब से लिखा है, जमीन तेरे सबब से लानती हुई तो हो गई। जंगली बूटियां, घास, बुरी बुरी चीजें उगाती है। जो जमींदार हैं वो जानते हैं। तो सब्जी का बीज बोते हैं तो कई तरह की कई जड़ी बूटियां उगाती हैं जो उसकी फसल की राह में रुकावट बनती है, उसको पैदावार सही नहीं देती। ऊंट कटारे उगाते हैं, बड़ी बुरी चीजें, फिर उनको बुरे तरीके से मारना पड़ता है, हटाना पड़ता है ताकि पैदावार बेहतर हो। क्योंकि जमीन लानती होने के बायस अपना पूरा
حال حاصل نہیں دیتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے باپ آدم کی تھیں، خدا نے اسے دیں، لیکن ہم ہمارے باپ سے چھن گئی، یعنی اس کی اولاد سے ہم سب سے چھن گئی۔ غور کریں، بہت ساری باتیں ہیں، پولس رسول بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ساری جو کائنات ہے اب تک مل کر کرہتی ہے اور درد ذہ میں بڑی تڑپتی ہے۔ اچھا، تو باغن سے نکلے اس وقت سے انسان کراہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کتاب میں کہ اعلان کیے جاتے ہیں، اس وقت سے انسان درد میں پڑا ہو، کہتا ہے کہ کب آئے گا، کون ہے وہ جو آئے گا، کون آئے گا جو ہمیں خلاصی دے گا، نجات دے گا۔ آدم کی بادشاہت واپس دلائے گا، کون ہے وہ؟ کبھی کوئی نہ ملا، اعلانات ہوتے رہے، ہم اس کتاب میں پڑھتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کون چھڑائے گا آدم کو، اس کی بادشاہت اسے واپس کون دے گا، کون دلائے گا؟ اور ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں گے، پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ کون ہے، کیا کوئی نبی ہے، کیا رسول ہے، کیا فرشتہ ہے جو آدم کی میراث اسے واپس دلاتا ہے؟ یہ دیکھیں گے۔ کیا کبھی ایسا ہوگا، سوچیں کہ ہم اس بادشاہی میں جائیں، کیسا ہوگا اس بادشاہی میں جہاں خدا ہمارے باپ کے ساتھ تھا، وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ ہمارے باپ کو کوئی پریشانی نہ تھی، ٹینشن نہ تھی، جیسی میرے عزیزو، میں عمر میں کافی سیانہ ہوں، زیادہ عمر ہے میری، شکر کرتا ہوں خدا ان کا۔ میں کہتا ہوں کہ بندہ ڈھونڈتا ہوں میں یہاں اپنے زمانے میں، میرے نزدیک جو میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے کام کرنے والے ہیں، گلی محلے والے، شہر والے ہیں، ملک والے، میں کوئی بندہ ڈھونڈتا ہوں جو خوش ہو، جس کو کوئی ٹینشن نہ ہو۔ ٹینشن کا لفظ بہت ہی مشہور ہے، اتنا مشہور ہے کہ ہماری اپنی مادری زبان سمجھے نہ سمجھے، لیکن ٹینشن کے لفظ کو سمجھتا ہے اور اسے سنتا ہے، کیونکہ ہے ہی بہت۔ لیکن مجھے کوئی بندہ ملتا نہیں اپنے سمیت، میں بھی اپنے آپ کو ٹینشن میں پاتا ہوں۔ میرے عزیزو، اگر کوئی بندہ آپ کو ملے جو ٹینشن فری ہو تو مجھے بتائیں، دوسروں کو بتائیں، کسی دیکھو کیسا بندہ ہے جو ٹینشن فری ہے آدم کی اولاد میں سے۔ تو آخر ایک بندہ ملا، ہم دیکھیں کون ہے، کوئی نبی ہے، رسول ہے، فرشتہ ہے، کون ہے جو اس کام کو کرتا ہے، یعنی ہمارے باپ آدم کو واپس اس کے گھر میں، اس کے شہر میں، اس کے باغ میں لے جاتا ہے اور ساری چیزیں اسے واپس دلاتا ہے، یعنی اس کی بادشاہی۔ اور لکھا ہے اسی کتاب میں کہ وہ بڑا شہر، بے تحاشا بڑا شہر جو شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کا ہے، اور جب اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی جو سڑک ہے وہ بھی شفاف سونے کی مانند خالص سونے کی ہے، شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی، شہر بھی خالص سونے کا، وہ سڑک بھی خالص سونے کی، جو اس پر بندے چڑھ کر جاتے ہیں، یہ بھی لکھا ہے وہ بھی خاص ہے۔ ہر ایک سڑک پہ نہیں چل سکتا۔ ہم کوشش کریں گے اس کتاب میں سارے فارمولے درج ہیں جن کی بدولت ہم اس سڑک پر چل کر اس شہر کے اندر پہنچ سکتے ہیں، وہ شہر جہاں ہمارا باپ آدم رہتا تھا۔
सारी बात सही है थी। क्या ही अच्छा होगा, हम देखें, वहां जाएं, वहां रहें, इन बातों को हम देखेंगे। बहरहाल ये नबूवत की किताब है, जो ऐसी सदाकत की किताब है, जैसे दानियल नबी ने जिक्र किया। क्या बात है इसमें? इंतहाई अहम बातें कलीसिया के बारे में, कि खुदावंद ने कलीसिया से 2000 साल पहले खुदावंद आए, कलीसिया कायम की, यानी खुदावंद की बात से कायम हुई। और उससे पहले जो लोग थे उनकी बातें, और फिर दानियल नबी का जिक्र हम करते हैं, जिससे फरिश्ते ने कहा तो इस नबूवत की किताब की बातों को बंद कर और मोहर लगा। मोहर लगाने का मतलब ये है कि कोई समझ ना सके, पढ़ ना सके और समझ ना सके, लेकिन वो कहता है कि बतेरे इसकी तहकीक करेंगे और समझेंगे, लेकिन जो शरारती हैं शरारत ही करते रहेंगे। मतलब ये है कि इस किताब को पढ़ने वाला समझ सकता है, कुरान की मदद से समझने की कोशिश करे, समझ सकता है। ऐसी बातें हैं मुस्तकबिल की, सदाकत की किताब की बातें, यानी वो बातें जो मुस्तकबिल में होंगी, पक्की बातें जो होंगी। खुदावंद ने कहा है, अजीब बात है कि हम इस नबूवत की किताब में बहुत दिलचस्पी नहीं लेते। मैं मसीहों की बात करता हूँ, मेरे भाई मेरे साथ रहते थे, मुझे पता है, और अफसोस से कहता हूँ कि हम गौर नहीं करते। हालांकि हम अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या जमा करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे घर का क्या हाल होगा, घर बनाएंगे, ताकिस्तान बागात लगाएंगे, खाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन जो फ्यूचर में, यानी मुस्तकबिल ने खुदा ने जो बातें बताई हैं इस सदाकती किताब में, यानी जो जो होगा वो लिखा गया। जैसे दानियल नबी को फरिश्ता ने बताया जो जो होगा, कौन कौन सा बादशाह आएगा, क्या क्या करेगा, दानियल नबी को फरिश्ता ने बताया। इसी तरह इस नबूवत की किताब में फरिश्ता ने, जो खुदा की तरफ से भेजा गया, यूहन्ना रसूल को ये सारी बातें बताई और लिखाई, कहा कि लिख ले। क्या बात है कि हम फिर भी मुस्तकबिल में जो होने वाले वाकयात हैं, जो बातें हैं, उनको समझना नहीं चाहते। हम समझेंगे, जरूर समझेंगे, कोशिश करेंगे पूरी की समझें। सारे मिलकर बैठेंगे और समझेंगे, जरूर समझेंगे। खुदा हमारी मदद करेगा। और मैं इससे पहले कि शुरू करूं, एक दो बातें हैं और कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, छोटे हो उम्र में, जो मसीही इस बात को सुनते हैं, सुने। मैं इसलिए बात करता हूँ कि मेरे दिल में एक ख्वाहिश है, दुख है, अपनी इस ना सुनने के बारे में, कि जो हम मसीही इस बात को कम सुनते हैं। ज्यादा सुनना चाहिए, ज्यादा पढ़ना चाहिए। अगर किसी तरह से किसी को ये लगे कि ये अल्फाज सख्त है, या इसमें हमारी बुराई नहीं, या कम तर किसी को कहा है मैंने, या किसी को महसूस हुआ है, तो मैं माफी मांगता हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं है किसी अपने को या गैर को, या किसी मसीही को या गैर मसीही को कोई बात ऐसी कहूँ जो अच्छी ना लगे। कोई गैर इरादतन हो जाए तो बुरा समझ के माफ करना, क्योंकि मेरा मकसद ही नहीं कि किसी को
दुख पहुंचाऊं बात के जरिए। और रही इल्म की बात, इल्म को खुदावंद का है, बंदे का तो है ही नहीं। और फिर एक उम्र रसीदा जो बंदा है उसकी क्या औकात है, कुछ सालों के बाद से सब कुछ भूल जाए जो अभी याद है, तो क्या रही उसकी है अहमियत। और इल्म, इल्म तो खुदावंद है का है और रहेगा, कायम दायम रहेगा और हमेशा रहेगा। और फिर ये कि सब मेरे अजीज हैं और मुझसे बड़े हैं, मैं समझता हूँ कि मैं अपने सब अजीजों सब भाइयों में से कम तरीन हूँ। और एक खास बात कि हम एक दूसरे को बुरा या कमतर नहीं समझ सकते या कह सकते, इसलिए भी कि जब पाक फरिश्ते नहीं कहते, जो ताकत और कुदरत में हमसे बड़े हैं, खुदाम के सामने लिखा है, खुदाम के सामने उन पर लाम ताम के साथ नालिश नहीं करते, रसूल समझाते हैं, पता है रसूल कहता है। और फिर यहूदा के खत में लिखा है, लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाइल ने मूसा की लाश की बाबत अबलीस से बहस और तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जरूरत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे। यानी मसीही जानते हैं जब हजरत मूसा फौत हो गए पहाड़ी पर, खुदावंद के बताने के मुताबिक खुदावंद ने कहा कि तू मौदा सरजमीन में नहीं जाएगा। खुदावंद बहुत खुश नहीं था, नाराज था हजरत मूसा से, नबी से भी, हालांकि उससे बड़ा नबी क्या होगा। खुदावंद ने कहा ऊपर पहाड़ी की चढ़ के तो उस जगह को देख ले, उस सरजमीन को, लेकिन वहां नहीं जाएगा क्योंकि मैं तुझसे खुश नहीं हुई। कि छोटी कोई बात हो गई थी, बात हो गई थी हर जो मूसा थे नबी, उनके मुंह से जब लोगों से बात की पहाड़ी से पानी निकालने के मामला में, तो ज्यादा बात होगी जो कि तकब्बर की बात महसूस होती थी कि क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान में से पानी निकालें। तो खुदा उनको ये बात नागवार गुजरी, ये बात नहीं कि उसने शायद 2 दफा मार दिया था, सिर्फ बात ही ज्यादा हुई। मेरे जैसा, मेरे भाइयों जैसा मामूली बंदा कोई बात कह देता, जैसे कहते रहते हैं, तो खुदा गुजर करता है। लेकिन मूसा नबी इतना बड़ा नबी जिसके साथ खुदा हम कलाम होता था लोगों के सामने, उससे खुदा तो को नहीं करता कि उसके मुंह से गैर जरूरी अल्फाज निकले। खुदा उसको भी अच्छा नहीं समझता। अच्छा, ये बातें इल्म की हैं तो आप आलम लोग समझते ही हैं। तो बात मैं कर रहा था कि जब मिकाइल फरिश्ता ने, जब मूसा वफात पा गए तो लाश के बारे में ये गुफ्तगू हुई। अबलीस भी आ गया। अबलीस क्योंकि कहता है कि मैं दुनिया का मालिक हूँ, सब चीजें मेरे सुपुर्द की गई हैं, तो जो बंदा मरता है हर आदम की औलाद मेरी है, मेरे पास है कि मैं उसे लेके जाऊंगा अपने साथ जहन्नम में। तो मिकाइल फरिश्ता जो पाक फरिश्ता है, मुकर्रब फरिश्ता, उसने ये कहा कि तू इतने बड़े नबी को नापाक समझता है, गुनाहगार कहता है। ये खुदा उनसे बातें करता था और इतना बड़ा था, जो खुदा उनका प्यारा नबी था। तो फरिश्ता उसे कहता है, मिकाइल फरिश्ते ने कहा खुदावंद तुझे मलामत करे। बड़ी बात है, समझने वाली बात है। यहूदा के खत में गौर से पढ़े, और भी बातें हैं। तो मलामत करने से क्या मुराद है कि खुदावंद तुझे मलामत करे, इसका सिर्फ मतलब ये है कि मिकाइल फरिश्ते ने अबलीस के लिए दुआ की कि खुदावंद तुझे मलामत करे, यानी खुदावंद तुझसे मोहब्बत रखे,
यानी खुदावंद किन को मलामत करता है? लिखा है पाक किताबों में, और कलीसियाओं की जब बात करेंगे तो फिलडेल्फिया की कलीसिया के बारे में जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, जिन जिन से मैं मोहब्बत रखता हूँ उन्हें तंबीह और मलामत करता हूँ। फिर यूहन्ना की इंजील में देखिए हम तीसरा बाब में लिखा है, जो गुनाह करता है वो नूर से दावत रखता है और नूर के पास नहीं आता, ता न हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। यानी नूर जो मसीह है, जिससे मोहब्बत रखता है, उसे मलामत भी करता है, यानी उसके बुरे कामों से उसे मना करता है। अच्छे तरीके से, खुश सलूकी से, अच्छे अल्फाज से, कई दफ़ा सख्त अल्फाज से मलामत जब होती है तो सख्त अल्फाज से मलामत होती है, किसी बुरे काम से हट जाए। तो मतलब ये है कि जब पाक फरिश्ते इब्लीस को, जो हमारा दुश्मन है, तस्वर किया जाता है, उसको मलामत नहीं करते, तो हम भी इब्लीस को मलामत नहीं कर सकते। तो जब हम उसे मलामत नहीं कर सकते तो अपने अजीजों को कैसे मलामत कर सकते हैं, बुरा कैसे कह सकते हैं या समझ सकते हैं? ये नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ एक बात मौके से फ़ायदा उठाकर अपने मसीह भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छे बड़े बड़े आलम हैं, उलमा हैं, जो हमें बहुत अजीज हैं, जो हमें सब कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन कलाम की ऐसी बातें हैं, गहरी हैं और बेतहाशा अनगिनत बातें हैं। जैसे यूहन्ना रसूल की मार्फत जो इंजील लिखी है, सारा का सारा मुकाशफा है। पतरस रसूल के खतूत देखे मुकाशफा, सारी बातें गौर से करें। फिर पौलुस के रसूल के खतूत इतने गहरे हैं कि इतनी गहरी बातें, मैं कहता हूँ कमाल हो गया खुदावंद की, जिसने अपने बंदे को इतना इल्म दिया। मजहबी इल्म था बहुत ज्यादा। पौलुस रसूल के पास फरीसी था, यानी वो बंदा जिसके पास बहुत मजहबी इल्म था। उसकी बातें इतनी गहरी थी, जिनको आज भी हम पढ़े लिखे होकर, यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स होकर, डॉक्टर्स होकर, उसकी बातों को आज नहीं समझ सकते। तो उस वक्त का अनपढ़ और आज का अनपढ़ या थोड़ा पढ़ा लिखा क्या समझेगा? पतरस रसूल भी उस पौलुस रसूल के खतों के बारे में लिखते हैं कि उस हिकमत के मुताबिक हमारे भाई पौलुस को भी उस हिकमत के मुताबिक जो उससे अनायत हुई, उसने तुम्हें यही लिखा है, और हमें और उसके सब खतूत में इन बातों का जिक्र है, जिनमें बात बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है। जब समझना मुश्किल हो तो रौला पड़ता है, क्या होता है? और आगे रसूल कहता है, पतरस रसूल अपने दूसरे खत में तीसरे बाब में आखिर में क्या कहता है? पौलुस के खतों की बाबत कि उनमें बातें ऐसी है जिनका समझना मुश्किल है, और जाहिल और बेक्याम लोग उनके मानों को भी और सहीफों के मानों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। यानी कि जब बात की समझ नहीं आई, नहीं आती, मुश्किल है, तो हमारे जो थोड़ी उम्र के कुछ थोड़े पढ़े लिखे उलमा हैं, बात को बयान करते हैं इस तरह से कि उसके मानी ही और हो जाते हैं, किधर की बात किधर को ले जाते हैं।
یعنی خود بھی گمراہ ہوتے ہیں کیونکہ اصلی معنوں کی طرف نہیں جاتے کیونکہ نہیں جانتے، اس لیے دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو دوسروں کو گمراہ کرے اس کی سزا تو ہوتی ہے، یہ بیان کرتا ہے رسول۔ اس لیے میں یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی جو خداوند کے شاگرد ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی ہمارا بھائی جو مسیحی ہے، بہت ساری ہماری مشنیں ہیں، کنگریگیشنز ہیں، بہت ساری کلیسیاں ہیں، بہت ساری ان میں خادم ہیں بہت سارے، اور کچھ اچھے بہت پڑھے لکھے علماء ہیں، کچھ کم پڑھے لکھے بھی ہیں، سب اچھے ہیں، خدا ان کی بات کرتے ہیں۔ ہم جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ہمیں دھیان کرنا چاہیے کہ تلخ کلامی سے نہیں، یہ نہ سمجھے کہ اس کا کچھ نہیں پتا، کہیں کہ وہ جو بیوقوف ہے یا جھوٹا ہے، کبھی یہ بات نہ کہے جس سے دوسرے بھائی کو تکلیف ہو۔ بہت سارے علماء ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں اور ہمیں بھی سکھاتے ہیں کہ اپنے بھائی کی بے عزتی نہ کریں۔ یہ اصل میں بات ہے نہ جاننے کی، اور اتنی گہری باتیں ہیں جن کو ایک بار آدمی کے جاننا اس کے بس میں نہیں۔ بہت ساری باتیں ایک عالم جان سکتے ہیں لیکن پھر بھی باتیں رہ جاتی ہیں جن کو وہ نہیں جانتے۔ اس لیے جب اپنے بھائی سے بات کریں یعنی کسی مسیحی سے بات کریں جس کو آپ کے خیال میں کسی بات کا کم علم ہے یا نہیں علم، تو اسے جھوٹا نہ کہیں، اسے مارنے کو نہ دوڑیں، اسے نادان سمجھیں، اور کوشش کریں اگر بات سمجھ آتا ہے تو کوشش کریں ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھا پھر بھی غصے نہ ہوں، بعد میں سمجھ جائے گا، ہم بھی تو نہیں سمجھ رہے۔ تو یوحنا کے رسول کے رسول کی انجیل کے 13 باب میں کیا کہتا ہے؟ خداوند یہ بات کرتا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو میرے بھائی، اگر تو اپنے ہی بھائی سے جو تیری ہی بات کرتا ہے، تیرا ہی کام کرتا ہے، تو اسے برا کرتا ہے، سمجھنے والی بات، بری بات۔ اپنے بھائی کو جو مسیحی ہے نادان اسے سمجھ اور اسے سمجھانے کی کوشش کر، اب نہیں سمجھا بعد میں صحیح۔ میرے بھائی جو تیرا ایسا رویہ ہے جو اپنے آپ کو مسیح کا شاگرد کہتا ہے، میں تیرے کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو مجھے بڑی دیر میں سمجھ آئی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ کو بات جلدی سمجھ آ جائے، میرے نزدیک آ ذرا۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر تو اپنی بھائی کے دل میں محبت نہیں رکھتا، اس کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا نہیں کرتا، یعنی اس کو جھوٹا کہتا ہے حالانکہ وہ نادان ہے، تو اس کو جھوٹا کہہ کر خداوند کا شاگرد نہیں رہتا، تو خداوند کا شاگرد اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتا، اور مختصراً یہ کہ تو خداوند کے ساتھ جمع نہیں کرتا، بکھیرتا ہے۔ اس لیے اپنے بھائی کو نادان سمجھ۔ میری خداوند نے اس سے پہلے رسولوں نے جب بات کی پطرس اور نہ تھے تو اس نے یہودیوں سے کہا کہ تم نے نادانی سے اسے قتل کیا، یعنی اس نے الزام نہیں لگایا، برا نہیں کہا کہ تم نے مسیح کو صلیب پر چڑھایا، یعنی ان کو نادان کہا ہے۔ پھر پطرس رسول اپنے خط میں لکھتا ہے، پہلے خط کے دوسرے باب میں، اور خدا کی مرضی یہ ہے
कि तुम नेकी करके अपने नादान भाइयों की बातों को बंद कर दो और अपने आप को खुदा के बंदे जानो। यानी अपने भाई को नादान ही कहता है। और फिर यीशु मसीह ने आखिर में ये कहता हूँ कि जब उसे सलीब दे रहे थे, कोड़े मारते थे, तरह तरह की तकलीफें, खुदा ने लहू लहान से बड़ी अजीब, तो क्या कहा खुदा ने, आए बाप उनको माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। यानी जो मुझे जीत दे रहे हैं, कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं, वो नहीं जानते, वो नादान है। नहीं जानते का मतलब वो नादान है। जब खुदावंद ने मरते मरते भी अपने दुश्मनों को नादान कहा है ताकि उनको असली दायमी सजा ना मिले, तो तू अपने ही भाई को जो कम इल्म है तू झूठा कहता है, जो बुरा कहता है ना। और आखिर में ये बात कहता हूँ, इसके बाद हम शुरू करेंगे बात मुकाशवा किताब की। मैं ये चाहता हूँ, बात लंबी हो रही है, मैं चाहता हूँ बात कर ही लूँ, पता नहीं कब मौका मुझे ना मिले, इसलिए मैं परूस रसूल की बात करता हूँ। एक छोटी सी बात है, हालांकि छोटी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सुने, मेरे भाई मेरे करीब आके सुने, मेरे साथ बैठे, शायद कोई बात हो जो मुझे समझ आ जाए, आपके बैठने की वजह से आप मेरी सुने, क्योंकि बातें मुश्किल हैं। मुकाशवा की किताब का खुलासा पेश किया है परूस रसूल ने। खुलासा ऐसे है कि उसको पढ़ लें, थोड़ी सी आधा बाब है कि उसको पढ़ लें, उससे इस बात की जो एक नबूवत की किताब, मुकाशवा की किताब जिसके 22 बाब हैं, उसको पढ़ने में और समझने में बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन पढ़ना कैसे चाहिए? मेरे साथ बैठे, हम इकट्ठे मिलकर उसको पढ़ते हैं। थस्सलुनीकियों, दूसरा थस्सलुनीकियों, दूसरा बाब, दूसरा थस्सलुनीकियों, दूसरा बाब, पहली आयत से हम पढ़ेंगे। रसूल लिखता है, ऐ जीजो, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपना जमा होने की बाबत तुमसे दरखास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये जानकर के खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफातन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी तरह से किसी के फ्रेब में ना आना। वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का इंसान यानी हिलाकत का फर्जंद जो मुखालफत करता है जाहिर ना हो, जो अपने आप को हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है बड़ा बनाता है, यहाँ तक कि खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे साथ था तब तुम्हें ये बातें कहा करता था? अब एक रोकने वाला है और रुके रहेगा ताकि वह अपने खास वक्त में जाहिर हो, और जो चीज रोक रोक रही है उसे तुम जानते हो, और जब तक उसे दूर ना किया जाए रुके रहेगा। तब वो बेदीन जाहिर होगा जिसे मसीह खुदाउन अपने मुंह की फूंक से हलाक और आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, जिसकी आमद शैतान की तस्वीर के मुताबिक हर तरह की झूठी कुदरत, निशानों, अजीब कामों
اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ہر طرح کی ناراستی کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، کیونکہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ اس لیے خداوند ان کے پاس گمراہ کرنے والی تحصیل بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے، اور جو حق کو اختیار نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں سب سزا پائیں۔ اے میرے عزیزو، یہ ایک چھوٹا سا ہم نے پولس رسول کے خط میں سے ایک پہرا پڑھا ہے، دوسرا تسلونیکیوں دوسرا باب۔ کئی دفعہ ہم نے پڑھا ہوگا، بڑی دفعہ، اور اس میں بڑے مطالب بھی نکالے، مطلب دیکھے یہ ہے وہ ہے۔ کم از کم اس پیرا میں، اس باب میں جو ہم نے پڑھا ہے چند آیات، کم از کم 30 ایسے سوال ہیں جو بڑے بڑے چیپٹر ہیں، 30 کم از کم ہیں جن کے جوابات چاہیے۔ اگر ہم ان 30 کو نہیں سمجھتے، ان پہ غور نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے سوال ہیں، تو سمجھنا مشکل ہے۔ اس لیے اس پہ زیادہ غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سمجھ کے لیے عمر ضروری ہے۔ ہم بندوں کی جو انسان ہے عمر ضروری ہے۔ 30 سال کے لگ بھگ بندہ میچور ہوتا ہے۔ دنیاوی علم بہت ضروری ہے، کالج یونیورسٹی جانا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم دوسری تیسری جماعت پڑھ کے بڑے عالم بن جائیں گے، سمجھنے میں آسانی ہوگی نا۔ یہ کہہ دینا کہ خداوند سمجھاتا ہے، پاک روح سے سمجھائے گا، یہ ہے تو ٹھیک، لیکن یہ اصل میں ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑا پڑھے لکھے کو باتوں کی سمجھ نہیں آ سکتی، تاریخ اور جغرافیہ دنیا کا یہ یونیورسٹی میں جا کر ہی علم حاصل کرنے والے باتیں ہیں، یہ ضروری ہے۔ یہ بھی ہو پاک روح سمجھائے، لیکن دنیاوی علم بھی ضروری ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے میرے عزیز ایک اور آخری بات کہہ کے بند کرتا ہوں۔ پاک کلام ہمارے پاس ہے، خدا کے کلام کی باتیں ہمارے پاس ہیں، دنیا کے علم بھی ہمارے پاس ہے۔ مذاہب دنیا میں بڑے ہیں جن کے پاس اپنا اپنا کلام ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر، ان کے سب کے ساتھ ساتھ ایک معرفت، خدا ان کی معرفت ایک ایسا علم ہے جو ہر مذہب والے کو دیتا ہے، یعنی ہر انسان کو جو آدم کی اولاد، ہمارے باپ آدم کی اولاد ہے، یعنی خدا ان کی معرفت، یہ وہ الہام ہے جو خدا ہر بشر کو دیتا ہے، ہر انسان کو، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہی